Okay, so welcome. This is a И Stargate така, Circle live здравейте! stream. And Това е today we're going to be излъчването на focusing on the Старгейт Кръг topic of и днес ние ще се фокусираме navigating change върху темата and как да igniting навигираме в промяната innovation. So и да the world is запалим changing really вътрешната fast, and иновация. if you listen to И така света се any променя много бързо astrologers, и ако слушате който any и да е astrologers астролог, at all right now, всички астролози, Oh, oh shoot, момента, from wow. here, Our camera's moving all by о, itself. нашата камера се oh, движи от we have само an себе AI си. camera that I forgot to turn the Почакайте. tracking off because apparently I have to do it every time when the Имаме check goes. AI камера, която започва да ни следи всеки път, като се Anyway, we've been движим. listening to a lot of Pam Gregory, and she's saying like this is actually like the biggest Слушахме year of много our Пам Грегори и lives тя казва, че това in всъщност terms е of най-голямата change. Like година в живота all ни по and like отношение we на were just промяна. with Cryon and Michelle Karen was also talking Ние about this. бяхме точно с Is this still Крион slightly и moving? те също говорят за Sorry guys. голяма промяна. There we Все go. още се движим. I like to start every live stream with some Съжаляваме physical за това. comedy. Изглежда Apparently трябва да change is започнем happening. всеки лайвстрим Like с някаква физическа the комедия. Толкова много промени chemistries се are случват. shifting and we just have to roll with it. Нашата And so камера се and промени. there's a Ние просто lot трябва да happening вървим in с това. Има California много right неща, now where които се we случват в are. Калифорния също, It's където ние се намираме. some very peaceful small protests are being responded to with Някои some много very мирни малки major протести бяха в отговор на mobilization някои of много National the Guard National мащабни Guard, which and the мобилизации на troops. Yeah. isn't supposed националната to отбрана happen without и the военни. governor of the state requesting it. And the Това governor of the state би did not трябвало да request it, се so our governor случи is now suing our president. по And молба y'all know на what's happening in America. Like държавен things are crazy and представител, unprecedented но things нещата are са happening. Things луди that we и like I never безпрецедентни thought I'd неща се see in случват, my неща, които lifetime. аз никога не съм си And so мислила, че within the ще видя в context моя of живот. И all of така, this in по the outside отношение на world, всичко, което слушаме от there's външния свят, also има също така incredible energies of support coming into невероятни the planet. енергии на подкрепа, които And идват към higher states of планетата consciousness are actually more и accessible than they по-високи ever състояния на have been. съзнание всъщност So са this is the по-достъпни question we're от posing всякога до сега и така. today is how do we Това е navigate these въпросът, който changes? си How do we задаваме actually днес. like Как да loop навигираме през in промените? these energies of support to Как ignite всъщност what we're да creating? спечелим на наша Because it's a страна time for тези us to step енергии, up за да into personal запалим empowerment. това, което Mhm. искаме да And създадем of за course, this наше chaos вътрешно is happening овластяване. around the world in all the Разбира different се, countries този in хаос, different който се ways. случва по света в And всички различни държави, по it's so различни important начини. right now, И this е толкова connection важно в and момента това the fact свързване that it's so и much more факта, че available. But толкова also, it's повече up to е на all of us to разположение, но make it също така зависи available от to всички more нас people. да го So направим that as the достъпно за chaos повече gets хора. worse, Така че people have докато somewhere to хаосът става turn по-зле, to. When we хората did the някакси да live streams се every day during COVID, обърнат people appreciated it so по much време на because they лайвстрим, didn't feel който alone anymore. правихме по And време we're на in a COVID. similar situation now where Хората people are бяха feeling толкова благодарни, isolated, защото не се чувстваха толкова unsure, самотни в момент, afraid. когато There's a lot of хората fear са се in the чувствали morphic изолирани, field. несигурни, And оплашени. so Имаше the толкова more страх we в can do морфичното to поле. И bring така, колкото love and повече compassion ние and understanding правим, така че да and helping довеждаме любов people и understand that, състрадание и hey, разбиране, да there помогнем на is хората this да разберат, support. че We just need to хей, connect to it. има я тази Mhm. подкрепа, ние просто трябва да се свържем към нея. Yay. So on today's live stream, И we така, are в going to днешния go лайвстрим ние ще into some channeling, and then we're навлезем gonna в bring in a чанелинг meditation и после ще to доведем connect up with една Galactic медитация, Command за да се and свържем с receive галактическата some команда energy и да получим transmissions. If you're new to the някои Stargate, енергийни трансмисии. Ако welcome. сте This нови is what за you can Старгейт, expect. добре So дошли. the structure Това е behind което us, so може you да can очаквате. И kind of така, see, структурата зад is нас, която до някъде is the може да Stargate, видите, and е it Старгейт. anchors a higher dimensional consciousness, И and so sacred тя geometry закотвя is високоизмерно sacred съзнание. Така, because it has the свещената ability геометрия е to свещена, hold защото има energy. способността The Stargate да is a little bit поддържа special енергия. because it's actually Старгейт е anchoring a до някъде conscience, специален, защото and всъщност закотвя that when we work with it, you don't have to съзнание have a physical енергийно. Stargate. И когато We work with работим с the него, etheric Stargate, когато and нямаме it физически Старгейт, essentially ние creates a работим с етерен super Старгейт и това gentle but в really общи линии powerful energy създава field, много and it нежно, но slowly доста силно енергийно expands our поле и бавно и consciousness полека until
разширява вашето съзнание, докато преди да се усетите, вие сте в едно пространство, където вие усещате финни енергии, дори обичайно да не ги усещате. И аз бих казал, вероятно, 95% от хората, които си позволят това, могат да почувстват енергиите и така останете с нас. Ако се интересувате да имате енергийно преживяване. И така, хубаво е да погледнем чата и да видим всички хора, които се включват от цял свят и просто да приветстваме всеки един, особено от тези хора, които са в Австралия, които са станали по средата на нощта, просто за да бъдат с нас. Да. И така, добре дошли на Stargate общността. Нека да отделим момент просто да се свържем всички енергийно. Просто се настройте и почувствайте. Почувствайте се едни други. Добре, сега започва да се изгражда всеки един. Просто възнамерете енергийно да се свържете. Не е нужно да правите каквото и да е, просто задайте намерение. Това е което позволява на свързването да се случи в квантовото поле. Много добре. И както винаги, ние ще запишем тази медитация, но има нещо специално, което искаме да направим този път. Би искала да го споделиш? Ние бяхме супер заети тук. И това е друго нещо, което се случва на планетата. Това дава един огромен тласък от енергия, с която да създаваме и така. За нас ние бяхме поканени от различни хора да участваме в Human Plus Tech, човек и технологии, изложение, където ще изследваме съзнанието и духовността. И ние ще вземем със себе си 10,5 футовия Старгейт и ще го поставим в пространството, залата за преживяване и там ще каним хора да си поставят слушалки, които да потискат шума и ще ги поставим вътре в този огромен Старгейт, за да слушат медитация и да имат преживяване за себе си. И така, това е, което ние ще помолим. Старгейт общността, ще ни помогнете ли да създадем това? Ние ще пуснем 2 медитации. Първата, вероятно, ще бъде с обичайна дължина, около 30 минути, понякога са по-дълги, както знаете, но не съществува време. С втората медитация ние ще се придържаме за около 10 до 15 минути и защото ще бъде толкова кратка, ние ще поискаме от всички вас просто да останете свързани към полето и да ни помогнете да създадем супер силно енергийно поле, така че дори ако е някой, който ще влезе в Старгейт за съвсем първи път и единствено ще трябва да опита за около 10 минути, все пак да получи усещане, да вкуси от това високо измерно съзнание, защото както повечето от вас знаете, когато ние създаваме тези медитации, това се случва в квантовото поле, където няма време, няма ограничение на пространството и така, ако ние създадем една красива енергия заедно, когато тези хора, които влизат в Старгейта с слушалки на ушите си и слушат тези 2 медитации, това ще ги отвори и те ще се свържат към това, към тази енергетика, която ние ще създадем днес. И също така да почувстват да имат преживяване. Това е наистина целта на Старгейт. Супер. Да. И така, уверете се, че вие сте свързани с нас, защото ние споделихме имейл с някои снимки. Ние и излязохме и създадохме наистина прекрасни банери, почти 2 на 2 метра или малко повече. И там има човек, който се носи към Вселената и там се казва, почувствайте високо съзнание и така. Ние ще ви изпратим някои снимки, които да видите. Ние издигаме толкова много енергията с това и също и с други неща. Да, нашият екип беше наистина много зает. Да, определено. Добре.
Обични, приветстваме ви, това е Алказар. И преди да преминем към медитациите, има няколко неща, които бихме искали да кажем на всички ви. Време е вие във вашия ежедневен живот да бъдете по-отпуснати. И това е предизвикателство. Колкото по-отпуснати сте вие, толкова по-отворени сте да получавате енергията на подкрепа, които ние имаме за вас. И така, съзнателно, отделяйте момент от време на време във вашето ежедневие и казвайте на себе си: отпусни се, отвори се, получавай. Има толкова много доброжелателни същества, които са на разположение сега. Вие не е необходимо да знаете всичките им имена, просто можете да поискате от духа: подкрепете ме по какъвто и да е най-подходящия начин в този момент. И на вас ще ви бъде отговорено. Важно е за вас също да живеете в едно много по-високо ниво на любов и особено състрадание. Състрадание към всички тези, които изглежда са на грешния курс, грешната посока в техния живот. Тези, които оперират от страх или алчност и власт. Разберете, че те също, точно като вас, живеят от обусловеността, която са получили в този и други техни животи. И докато вие започвате да освобождавате себе си от вашите обусловености, като ставате по-осъзнати, по-съзнателни, вие повишавате вибрацията на морфичното поле, едно поле от енергия, което вие не усещате, но вие сте свързани към него. То свързва цялото човечество. И така, колкото повече хора постепенно стават по-съзнателни и издигат вибрацията си, вие издигате вибрацията на морфичното поле. И докато вибрацията на морфичното поле се повишава, това също издига, придърпва енергиите на тези с по-ниски честоти. И така, като променяте себе си, вие допринасяте за промяната на съзнанието на планетата. И толкова много, които канализират, учители, са казвали: когато вие сте съзнателни, вие можете да противодействате на хиляди несъзнателни хора. И така, разберете, че вие сте много могъщи, когато сте съзнателно осъзнати. И така, ние казваме да доведете състраданието си към тези, които се борят, които са заседнали в старите начини на власт, алчност и така нататък. Ако вие сте в осъждане към тези хора, политиците, бизнесмените, които манипулират и така нататък, ако вие сте в осъждане към тях, вашата вибрация, вибрацията на осъждане е в ниска честота. И така, когато вие ги осъждате, вие всъщност снижавате вашата енергия. И вие
ги подкрепяте в техните стари начини. А с състрадание тогава няма осъждане. Вие може да не сте съгласни с това, което те правят и какви са, но вие довеждате любов и разбиране. Ето защо те са такива каквито са. Аз не съм съгласен с това, но аз мога да го разбера и аз им изпращам любов, за да може те да започнат да стават по-издигнати в своето съзнание. Има много могъщи семейства по света, които са контролирали човечеството зад сцената, зад политиците. И нека ви кажем това. Има по-млади поколения от тези могъщи семейства, които гледат на начина, по който са били техните семейства и казват, това не е добро. И всъщност искат да променят посоката. Далеч от манипулацията и контрола. Да се придвижат обратно към това да подкрепят цялото човечество. Знайте, че това се случва зад сцената също. Също така едно последно нещо преди медитацията. Позволете на себе си да бъдете повече в потока на вашите енергии. Причината да има толкова бъркотия и хаос е, защото енергетиката се променя много бързо. Бъдете в потока с вашата собствена енергия, която, разбира се, е повлиявана през цялото време. Колкото повече можете да сте в потока, вместо да прилепвате към стари идеи или към стар график, колкото повече можете да се движите от момент към момент, когато нещо дойде, някаква промяна, нещо непознато или неочаквано, подтичайте с него, настройвайте се. Не преминавайте в страх или тревога. Това снижава вибрацията ви, а когато вибрацията ви се снижи, вие не сте толкова съзнателни, а когато не сте толкова съзнателни, вие не виждате алтернативния начин да се справите с тази ситуация. Вие изпадате обратно в стария навик, старите несъзнателни модели. Така че движете се с потока, с енергиите. Бъдете по-адаптивни, бъдете по-съзнателни, по-любящи. И доведете малко повече забава и отпускане във вашия живот. Забава, смях, това издига вибрацията ви. Обични, това време на земята е време, към което вие ще поглеждате назад с празнуване и ще си казвате, вау, вижте откъде дойдохме и вижте къде се намираме сега. Вие променяте вашия свят. Самото разпадане на старите структури е демонстрация за това. Заради начина, по който вашите медии работят, вие не сте толкова наясно за всички издигащи енергии и за всички красиви неща, които се случват зад сцените, образно казано, за новите технологии, които да подкрепят човечеството по един нов начин на съществуване. И така, обични, не изгубвайте вашата вяра в човечеството.
докато вие гледате към вашата земя и как тя е била манипулирана и как вашата заобикаляща ви среда е разрушавана в много случаи, докато вие гледате към това, което се случва във вашите общества. Подходящо е да усещате определено ниво на скръб, но уверете се, че вие балансирате това с енергията на надежда, защото това, което се случва, това, което съществува едновременно е, че има един вид основен вихър от енергия, потенциал на човечеството, които казват не. Ние си мислихме, че сме на определена траектория, посока към почитане и доверие и надежда и красота и единство. И така има един вид отговор, който органично се случва в човечеството. И вие можете да го видите. Има протести в тази конкретна държава. И е малко хумористично, защото парада се случва тук, военен парад, и няма много хора там. Но има хора на протестите. Хора се събират заедно и, както ние казахме, чрез този прагид има технологии на вашия хоризонт, някои от които са задържани назад по различни причини, някои от които, както казахме по-рано, за които човечеството ще бъде готово едва когато навлезе в състояние на по-високо съзнание, защото в това по-високо състояние вие няма да злоупотребявате с това, но тези технологии са на вашия хоризонт. И така, поддържайте енергията, че може да има тази дива карта, както Крион би казал. Този жокер. Нещо, което може да промени всичко на тази планета. Защото това е, от което се нуждае човечеството да се изправи и да овласти себе си. И така, овластяването се подготвя по пътя. Всички разрушения, докато всичко се разпада, овластяването на масите, овластяването е това, което ние желаем. Вие да поддържате визия за това общества, системи, структури, подхранвани от тези нови технологии. Тази тук Джулия седна преди няколко седмици и ние говорихме за това. Какво ако изкуственият интелект, който по-настоящем е планиран да проследява всеки индивид в Съединените щати за разузнавателни цели, е пренасочен за цели да разпространява ресурси, буквално, мигновено, така че да няма нито един човек, който да страда по начина, по който е сега. Какво, ако би могло да има нови бизнеси, нови реколти на надежда, които започват да се появяват за изцеляване на земята обични? Ние ще преминем към медитациите сега, защото ние виждаме, че много от вас вече са там, заедно с нас. И така, отпуснете се. Ако това е вашият първи път да преживявате Старгейт, знайте, че няма нищо за правене.
Ние ще ви напътстваме. Ние ще поискаме да поканите различни енергии чрез тази медитация. И е важно вие да поискате, ако желаете да имате силно преживяване и така, например, енергията на Земята. Ние ще ви поканим да доведете енергията на Земята към вашето тяло и всичко, което трябва да направите, е просто да поискате вътре в себе си и Земята ще отговори на вас. И така, без да се бавим повече, ние ще започнем. И така, обични, ние ви каним да позволите на тялото ви да се чувства удобно. Затворете очите и се отпуснете. Колкото повече вие сте отпуснати, толкова по-сензитивни ставате за енергетиката, която ще идва към вас в тази медитация. И така, докато вие затваряте очите си, чувствайте се удобно. По време на медитацията има няколко неща, които ние ще поискаме от вас да поискате. И поискате вътре в себе си. Не е нужно да ги изговаряте на глас. И първото нещо, което ще ви предложим е всеки един от вас да поиска в себе си енергията на Земята, съзнанието на Земята, Гая, да доведе нейната енергия нагоре към вашето тяло и вашето енергийно поле. И така ние призоваваме енергията на Земята, на Гая. И просто допуснете възможността, че Земята може и отговаря на вашето искане, дори да не усещате енергията все още, защото енергията ще става по-силна по време на медитацията. Много добре. А сега ние каним всеки един от вас да поиска в себе си един етерен старгейт, съзнанието, което е закотвено вътре в тази свещена геометрична структура, да слезе и се оформи около вас. И така ние призоваваме етерен старгейт за всеки един човек по света, който слуша тези думи. И просто визуализирайте, представете си, почувствайте Старгейт около себе си. Когато вие си го представяте, това всъщност помага да се свържете с действителното съзнание на Старгейт. Съзнанието отговаря на вас. Да. И така, сега ние ще вибрираме вашият етерен Старгейт по-бързо и по-бързо. И докато го правим, ние ще се придвижим нагоре през честотния обхват на различните измерения. И така ние започваме този процес. Вибрираме всички етерни старгейти по-бързо и се придвижваме нагоре през четвърто измерната честота сега към пето измерение. Продължаваме да вибрираме по-силно. Преминаваме през шестоизмерните честоти сега към седмо. И тук в седмо измерение ние спираме за мъничко. И така ние искаме от всеки един от вас сега просто да поиска в себе си за едно силно седмоизмерно енергийно поле във вашия етерен Старгейт. И така ние призоваваме за силно енергийно поле от седмо измерение. И докато вие искате, Старгейт отговаря и започва да излъчва една много мека седмоизмерна енергия към вас. И всъщност, ако вие сте отпуснати чрез вас, ще започне да ви вибрира на клетъчно ниво, дори по-дълбоко в самото ви ДНК. И ако вие сте много отпуснати, ще започне да вибрира това, което вие наричате вашето високоизмерно ДНК, не физическото ви ДНК. И в това нефизическо ДНК се съдържа много информация. И така, докато вие започвате да активирате това, може да доведе едно напълно ново ниво на този, който сте във вашия живот. Няма нищо за правене. Просто бъдете отпуснати в тази енергетика. И докато вие сте супер отпуснати, бавно и полека, вашата собствена вибрация ще започне да се хармонизира с тези седмоизмерни енергии около вас.
Това се случва естествено. Това не е нещо, което вие правите. Просто бъдете отпуснати и позволявайте. Много добре. И така, сега ние продължаваме отново да вибрираме всички старгейти по-бързо. И така ние вибрираме нагоре в осмоизмерните честоти сега и продължаваме да ускоряваме. Сливаме се с 9-измерните честоти и докато продължаваме да вибрираме вашия етерен старгейт по-бързо и по-бързо, се сливаме сега с честотния обхват на 10-то измерение. Преминаваме през вашето 10-то към 11-измерните честоти и вибрираме много бързо, докато преминаваме във вашите 12-измерни честоти и всички старгейти поддържат и излъчват това 12-то измерение. И така всеки един от вас сега нека поиска в себе си за силно 12-измерно енергийно поле във вашия етерен старгейт. Призоваваме за силно 12-измерно енергийно поле. И както по-рано, просто като сте много отпуснати, възприемчиви, бавно и полека, вашето енергийно поле ще продължи да се издига и после след мъничко вие ще вибрирате в хармония с 12-измерната енергетика, без усилия. Това се случва напълно от само себе си. Няма нищо за правене, просто като сте отпуснати. И докато това започва да се случва, вие ставате по-сензитивни за доброжелателните същества и водачи, които са на разположение да ви помагат в тази медитация. И така, ние бихме искали да ви представим някой от тези водачи. Ние винаги започваме като каним присъствието на ангелското царство. И така ние ще поискаме от всеки един от вас с истинско чувство, с истинско желание. Поискайте да дойдат при вас сега. Поискайте в себе си за присъствието на ангелите. И така ние призоваваме за присъствието на ангелите. И почувствайте, ето те идват. Една нежна промяна в енергията около вас, докато ангелите нежно довеждат своето присъствие в тази медитация. Можете да ги поканите да дойдат по-близо. Просто почувствайте ангелските енергии, докато те отговарят на вашето искане. Много добре. Позволете на себе си да бъдете вибрирани от ангелските енергии. Няма нищо за правене. Отпуснете се и получавайте. Отпуснете се и получавайте. А сега ние бихме искали да доведем енергиите на божествената женска енергия. Има толкова много красиви учители и същества, които поддържат тази честота. И ние бихме искали да призовем тази, която ние наричаме благословената майка. Тя е била майка на този Йешуа Исус, но тя носи енергията на Божественото. И така всеки един от вас отново нека поиска от сърдечния си център за присъствието на благословената майка Мери или Мария. И така ние призоваваме за присъствието на благословената майка. И усещайте, ето тя идва. Божествена женска енергия. Божествена майчина енергия. Енергията на майката, което нашето вътрешно дете винаги е желало. Абсолютна, завършена, красива, любяща енергия. Да, и обични. Има много учители, свързани с вашия земен план. Това са индивиди, които чрез своите собствени усилия, своите медитации са станали просветлени тук.
И толкова много от тях, те са дошли, знаейки, че ще станат просветлени. Те са дошли, представлявайки родословия, които идват отвъд този план, защото планът на възнесените учители е огромен. Те са с вселенски произход и нещо, което се е случвало преди, желая да се случи в момента, защото толкова много от тези родословия са представени от градове във вътрешната земя и това, което ние наричаме кристални, високоизмерни градове в вашите небеса, светлинни градове. Те са в по-високи измерения във вашата атмосфера, закотвени в различни местоположения на този земен план, но високо измерно разширени отвъд пространство и време. И така, учители от всички тези високоизмерни цивилизации, свързани с вашата земя, желаят да доведат тяхната подкрепа. И така, ние искаме от вас просто да поискате в себе си. Ние призоваваме за присъствието на царствата на възнесените учители от вътрешната земя и светлинните градове. И така, докато вие искате, просто почувствайте. Ето те идват. Почувствайте нежно, меко движение на енергиите да ви обгръща. Те идват по-близо. Многото учители отвъд физическата реалност, които са свързани с Земята. Почувствайте ги да идват към вас. Във вашия етерен Старгейт присъединяват се към благословената майка и ангелите. Вибрират ви в една честота на просветление. Няма нищо за правене. Просто бъдете отпуснати в полето. Много добре. И тези учители, понеже вие ги поканихте като представители на човешкия вид, те ви канят просто да си представите Земята да бъде обгърната от тези енергии от по-високо съзнание, инфилтрирайки, така да се каже, прониквайки, наслоявайки се чрез много измерно наслагване, добавяйки високо съзнание към морфичното поле на човечеството. Просто поканете и бъдете отворени за тази възможност. Няма нищо за правене. Просто почувствайте възможността. Изпълнете с енергия възможността, че подкрепата е дадена на човечеството в този момент. И ние също бихме искали да поканим учител на божествената мъжка енергия, който е докоснал живота на милиони. Той е този познат като Буда. И така ние ще искаме вие да поканите Буда в тази глобална медитация. И така ние призоваваме за присъствието на Буда. И просто почувствайте. Ето той идва. Буда. Божествената мъжка енергия, която идва към вас. Просто защото ние поискахме. Идва по-близо и после слива своята енергия с всички тези, които са дошли по-рано, създавайки едно поле на единство и просветлена енергия около всеки един от нас. Много добре. Много добре. Много добре. И както повечето от вас усещат или са осъзнати, вие не сте сами в тази огромна вселена. Има много просветлени цивилизации, които са достъпни да помагат на човечеството в техния процес на пробуждане, в който ние всички се намираме в момента. Тези известни семейства, както ги наричаме, са в голяма степен на разположение, така ние бихме искали да ви дадем да вкусите от някой от тях сега.
Първите са плеядианците, които имат особено силна връзка с човечеството. И така, ние искаме всеки един от вас да поиска в себе си сега за присъствието на плеядианците. И докато искате, почувствайте, ето те идват. Плеядианците се присъединяват към нас в своите светлинни тела, довеждат тяхната енергия нежно в тази медитация и поискайте те да дойдат по-близо, да доведат повече от тяхното присъствие. И те също се сливат с тези, които са дошли по-рано, подсилвайки, довеждайки тяхната собствена енергия на просветление в тази медитация. Да. Полето става по-силно около вас. Единство, нулева точка, просветлена енергия. Много добре. А сега сирианците желаят да бъдат признати и поканени в тази медитация. И така отново, просто поискайте в себе си за присъствието и подкрепата на сирианците. Призоваваме за присъствието на същества от сирианската звездна система. И почувствайте, ето те идват. Сирианците да увеждат тяхното нежно любящо присъствие във вашия етерен Старгейт, в тази глобална медитация. Много добре. Много добре. И още едно много добре познато звездно семейство – арктурианците. И така отново просто поискайте в себе си за присъствието на арктурианците. И така ние призоваваме за присъствието и подкрепата на арктурианците. И почувствайте, ето те идват, докато те довеждат тяхната просветлена вибрация, присъединявайки се към всички, подсилвайки полето на единство. Прекрасно. И има много звездни семейства. И вярвайте или не, обични, вие сте живели някъде другаде във Вселената преди да станете човек, преди толкова много животи. И така, вие също имате звездно семейство, което ви очаква да издигнете вибрацията си и да се свържете повторно с тях. И така, нека да поканим всички звездни семейства да доведат техните енергии в тази медитация и може би вие ще се почувствате докоснати от конкретна енергетика. И така просто поискайте в себе си. Ние призоваваме за присъствието, енергията на всички просветлени цивилизации от звездите. И отново просто почувствайте, докато много звездни семейства сега довеждат тяхното присъствие в тази медитация. Много добре. Много добре. И така, обични, както казахме, има толкова много, които желаят да са в помощ за просветлението на човечеството, така че Земята да може да се присъедини към Вселената, да заеме полагащото и се място в тази галактика. И за да помагат за този процес, те са се събрали в много кораби около вашата Земя. Ние работим с един познат като командира от галактическата команда. И така, той би искал да дойде и да ви каже няколко думи в тази медитация. И така Алказар стъпва настрани за командира. Командира говори: и аз ви приветствам от името на галактическата команда. Едно събиране от много от звездните семейства, както ги наричате, същества от цялата ваша Вселена и понякога отвъд, които са се събрали тук. В и около вашата Земя. Да, наистина. Дори
в самата ви атмосфера. Невидими, защото ние вибрираме на по-високо ниво. Понякога снижаваме вибрацията си, така че няколко индивида да могат да видят нашия кораб. Ние не желаем да довеждаме страх и така ние не разкриваме себе си много често. Единствено на тези с отворено сърце, които са готови да знаят. Ние се подготвяме обични за времето, когато можем да станем видими, когато можем да доведем нашия кораб до вашата земя и да вървим сред вас. Тези дни приближават. Ние бихме искали да работим с вас индивидуално и ние ще го направим в многото събирания на Старгейт около света. В този момент ние просто бихме искали да ви поканим да поканите нашите енергии в тази глобална медитация. И така, поискайте в себе си. Ние призоваваме за присъствието на галактическата команда. И почувствайте ни, обични. Почувствайте, докато ние идваме към вас индивидуално. Позволете ни. Позволете нашата любов и нашето присъствие да ви подкрепят, докато вие преминавате през слоевете на несъзнателност, които са били тук на вашата земя, докато вие започвате да достигате светлината на осъзнатост. Ние сме тук. Ние сме влюбени в човечеството. Ние сме във ваша служба. Ние сме галактическата команда. Аз съм командира. Аз ще бъда с вас отново, ако изберете. И това е така. И така, обични. Има толкова много на разположение. Зависи от вас да поискате. Знайте, че вие сте в една среда на свободна воля. И така, не е наша работа да се намесваме. Ние просто трябва да сме достъпни, когато вие поискате, защото когато поискате, ние можем да отговорим. Ние сме тук в любов и подкрепа и в готовност. И така, обични, ние ви каним да доведете вашият фокус, вашето внимание към собственото ви енергийно присъствие в момента. Вие бяхте докоснати от водачите, високоизмерните същества, ангелите, възнесените учители и толкова много звездни семейства. Отделете момент просто да почувствате вашата собствена вибрация. И когато сте готови, ние ви каним много нежно да завърнете енергията си обратно във вашата стая. И така, ние каним всички вас да поддържате полето, както казахме. Да изпълвате с енергия намерението, че ние можем да създадем едно много красиво енергийно поле заедно. И ние ви каним да си представите, че вие вървите вътре в 3 метра високия Старгейт. Представете си,
че вие сте поставени вътре в него с заглушаващи шума слушалки и се подготвяте да се издигнете към измеренията. И така, нека започваме. Обични, приветстваме ви. Това е Алказар, водача на Старгейт. И ние ви каним да позволите на вашето тяло да бъде комфортно, с затворени очи и просто се отпуснете в тази кратка водена медитация с Старгейт. И така, Старгейт е едно съзнание, една котва за високоизмерно съзнание. И отговаря на вас. И така, най-напред ние ви каним да се свържете с Старгейт, просто да поискате Старгейт да се активира за вас. И така ние призоваваме за активация на Старгейт. И вие може дори да почувствате нежен енергиен отговор. Не е задължително в този момент. Енергията ще става по-силна след мъничко. Сега ние искаме от вас да поканяте енергията, съзнанието на Земята, Гая, да се надигне към вашето тяло, към вашето енергийно поле. И така ние призоваваме за енергийното присъствие на Земята. И просто допуснете възможността, че Гая може да отговори на вас и че всъщност довежда нежна енергия към вас в този момент. Много добре. И така, сега ние ще поискаме от съзнанието на етерния Старгейт да вибрира по-бързо и по-бързо и да се придвижваме през измерния обхват на вибрационните честоти. И така, ние ще поискаме от вас да поискате за едно силно седмоизмерно енергийно поле. И докато го правите, Старгейт ще започне да създава това около вас. И така, поискайте в себе си. Ние призоваваме за едно силно седмоизмерно енергийно поле. И докато вие искате, отпуснете се и получавайте. И може дори да почувствате една нежна вибрация, докато тези седмоизмерни енергии ви вибрират на енергийно ниво, но също така на физическо ниво. Тези енергии могат да ви вибрират далеч до клетъчното ви ниво и отвъд. Всъщност могат да вибрират самото ви ДНК, създавайки едно преподравняване към съвършения шаблон, който е вашият дизайн. И вие вибрирате по този начин. И вие започвате да вибрирате вашето високоизмерно ДНК без усилия. Това не е нещо, което вие правите, а просто като сте отпуснати и позволявате това, просто се появява вътре във вас. Почувствайте нежните енергии, които ви подпомагат. И докато вие сте отпуснати бавно и полека, вашата собствена вибрация започва да се издига и започва да се хармонизира с седмоизмерните енергии около вас. Много добре. И така, сега ние продължаваме отново да вибрираме Старгейт, етерния Старгейт, по-бързо. И ние се издигаме отново през честотния обхват на измеренията, вибрациите на отвъдното и достигаме вашите 12-измерни честоти. И отново ние ви каним просто да поискате в себе си за едно силно 12-измерно енергийно поле. Призоваваме за силно 12-измерно енергийно поле в вашия Старгейт. И просто допуснете възможността, докато честотите се повишават около вас и вътре във вас, докато вие сте отпуснати, вашата собствена енергия също започва да се издига. И след мъничко, вие също ще вибрирате в честотния обхват на 12-то измерение. Без усилия няма нищо за правене. Това се случва напълно от само себе си. Колкото по-дълбоко сте отпуснати, толкова по-сензитивни вие ставате за финните енергии около вас.
И докато вие започвате да вибрирате на това ниво, вие ставате по-сензитивни за доброжелателните същества и водачите, които са тук, да помагат на вас и на човечеството в този процес на пробуждане. И така ние бихме искали да ви представим някой от тях. И така важно е за вас да поискате, защото водачите отговарят на вас индивидуално. И така поискайте в себе си сега за присъствието и подкрепата на ангелското царство. И така ние призоваваме за присъствието на ангелите. И поискайте и почувствайте, ето те идват. Почувствайте ангелите да идват към вас. Просто защото поискахте, почувствайте енергиите им да ви обгръщат. Почувствайте тяхното присъствие, тяхната подкрепа. Много добре. А сега ние каним присъствието на Божествената женска енергия във формата на тази, която наричаме Благословената майка. Тя е била майка на този Йешуа Исус и тя може да доведе своята любяща енергия в тази медитация, когато вие поискате. И така просто поискайте в себе си за присъствието на Благословената майка Мери или Мария, ако предпочитате това име. И така ние призоваваме за присъствието на Благословената майка. И почувствайте, ето тя идва. Почувствайте енергията нежно да се променя около вас, докато тази красива, божествена, майчина енергия идва към вас. Признава ви, поддържа ви в своето любящо присъствие. Слива се с ангелите, така че вие да сте поддържани в една дълбока любов, една вибрация на просветленост, на единство. Много добре. И още един учител, който е много добре познат. Този познат като Лао Цзя желая да се присъедини към вас в момента. И така, отново, просто поискайте в себе си. Призоваваме за присъствието на Лао Цзю. И просто почувствайте, докато Лао Цзю отговаря на вашето искане. Ето той идва, довеждайки своя конкретен привкус на просветление, присъединявайки се към Благословената майка и ангелите, и се слива с вибрацията на просветление около вас. Още един прекрасен учител, който бихме искали да ви представим, защото тя носи енергиите на състрадание. Тя е Куан Ин. И така всеки един от вас нека поиска в себе си за присъствието на Куан Ин в тази медитация. И така ние призоваваме за присъствието на Куан Ин. И усещайте, Куан Ин. Ето тя идва, довеждайки нейните енергии в тази медитация. Куан Ин се присъединява към вас. Присъединява се към всички, които са дошли преди нея, усилвайки полето на единство. Но също така ние бихме искали да ви дадем кратко вкусване на тези, които са от звездните семейства. И така просто поискайте в себе си за тези съзнателни същества, които съществуват в различни планетарни ситуации. Просто поискайте всички доброжелателни звездни семейства да доведат техните енергии в тази медитация в момента. И така ние призоваваме за присъствието на всички просветлени звездни семейства. И просто почувствайте, просто допуснете възможността, че те могат да доведат тяхното присъствие тук, защото те са очаквали човечеството да се пробуди. И така просто усещайте. И позволявайте
И после отделете момент да изразите благодарност към самите себе си за това, че имате това преживяване. Доведете вашата осъзнатост към собствената си вибрация. В момента почувствайте вашата собствена енергия и просто признайте: о, аз мога да почувствам това. Моята вибрация се промени. И после доведете осъзнатостта си много бавно и нежно, напълно обратно във вашето тяло. И после, когато сте готови, станете осъзнати за стаята около вас. И после отворете очите си и се завърнете напълно обратно. И ние ви благодарим за това, че имахте това преживяване заедно с нас. Добре, прекрасни хора, благодаря ви за това, че поддържахте това толкова изящно поле заедно с нас. Аз го почувствах наистина красиво. Ние наистина сме признателни за енергетиката, която беше поддържана от всеки един от вас, докато правихме тези бързи записи, за да ги споделим с хората, които са в водещите линии на технологията в Сан-Франциско, които също се интересуват от духовност. И така, ние наистина се надяваме, че те ще успеят да преминат дълбоко в Старгейт работата. И Алказар всъщност каза нещо доста интересно за тази индустрия, че е много движена от егото и искат да се конкурират, състезават в създаването на следващото ново нещо. Това, което той каза, е част от това, защо ние сме извикани, призовани да бъдем там, защото има един потенциал за някои от тези хора да бъдат всъщност привлечени по-дълбоко към енергията на сърцето и да започнат да създават от едно по-високо ниво всъщност, което е доста вълнуващо. Всъщност той също каза, че трябва да сме осъзнати за това, че той каза: ние, имайки предвид галактическата команда и други, поставяме информация в полето и тези съзидателни индивиди привличат информация от полето и с тяхната креативност те създават следващите технологии. Но той каза, че те разбират, че има повече от просто възприемчивост, вместо просто тяхното его да създава. И това довежда едно уравновесяване и по-дълбоко разбиране за това колко много подкрепа всъщност идва дори и за хората в технологиите. Ние сме в задния двор на Уит, Калифорния. И така, прекрасни хора, ние сме развълнувани да преминем през това нещо. Някой в чата попита за подробности. Ако просто напишете в Google Human plus Tech Week, човек плюс технология седмица, може да откриете тяхната страница. Мисля, че има стотина различни лектори, които ще бъдат там и ние ще бъдем там също, за да може да има енергийно преживяване на живо за всеки във всички тези 4 дни. На 7 юли наближава много скоро. 17 до 19 юни. И така, прекрасни хора, ние имаме покана да се свържем и бързо обновление за платформата Кръгове. Все още е в развитие, но този процес изисква много време, много любов, така че благодаря на всички от нашия екип, които ни помагат да изградим това. Специално благодаря към стотината души, които ще бъдат доброволци да вложат тяхната любов в това. Нашата цел е да стартираме някъде в средата до края на юли новата платформа на общността и ние ще ви информираме, когато това е създадено. За сега някои от вас, които са в Старгейт кръгове около света, някои от преводачите на живо всъщност ще имат частни Zoom срещи за тяхната общност да се свържат след нас.
И така, тези от вас, които бихте искали да дойдете и да се присъедините към нас в Zoom за среща на домакини на английски, ние ще отделим малко време всъщност да може да кажете няколко думи за това как Stargate ви е докоснал и ще има потенциал да създадем нещо като малки клипове с откази, в които да включим вашите отзиви. И ние ще ви поканим също там да влезете в отделни Zoom стаи, където можете да споделите как сте се почувствали. И така, ние ще приключим тази среща и ще преминем с един друг Zoom линк, който е в момента поставен в чата на Zoom, stargate.live/meet. За тези, които искат да се включат в срещата на английски, ще ви видим отново след 5 минути. И така, ние ще приключим този лайвстрим след няколко минути. Ще ви дадем време просто да влезете отново на този линк. И така, ще ви видим там. И много любов. Благодарим ви за това, че бяхте тук. Обичаме ви толкова много и моля, споделете преживяванията си в секцията с коментари. Бихме искали да чуем как е било за вас. Прекрасни хора. Ще ви видим скоро. Чао!